Allahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlarınızı aytkandan keyin urmatlı musulman bitoğanlar bugünkü cuma günü Kudayım kut kılsın. Cuma gününde yemnetile koy maksatımız bolgon bolsa Allah Taala barını kabul kılsın. Kudayım dünyada şerrinde kılmasın, ahiretin azabından sızlasın. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de innehu la yuhibbul musrifin. Allah Taala ısraf kılgıçılardı yaxşı görmeydi. Жақсы көрбейді дегеннің мағынасы міне, құрметті бір туған, ысырап қылған, шегінен ашқан адамдарды Алла Тағала жақтырбай, Алла Тағала аларға мейірімін төкпей, Алла Тағала аларды сүйбей деген мағына шығады. Бір туғандар, азырғы ұйғыларда аз елбес ойлашуымыз мүмкін. Мен шегінен шыққан жоқпын, мен арақ ішіп жатқан жоқпын да, мен зына қылған жоқпын да, мен кеше өлтірген жоқпын да, men akademide qaqshatgan жоқпын да, deb shunday menen men chetdan chiqqan жоқпын, chetimda juraman. Men odamman deshingiz mumkin. Biroq unda tug'ilgan, qanchalagan dunyoda mana 8 milliardga yaqin odam yashaydi. O'shani 2 milliardga yaqini mana la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan ulug' kalima menen musulmon bo'lib yashagan Alloh taolo iymon bergan kishilarmiz. O'shalarning arasida biz Biroq biz shayton shunday bizni o'ng jag'imizdan kelib, "Summa la'atiyannahum min bayni aydihim va min khalfihim va an aymanihim va an shamalihim va la tajidu aktharahum shakirin." Shayton shunday deydi ekan, men ularning oldidan kelib asqiraman, orqasidan kelib asqiraman, o'ng tarafından kelib asqiraman, sol tarafından kelib asqiraman. Ularning ko'pchiligini shukr qilgan holda topmaysan deydi. Shaytanning amallari, shaytanning piyonlari shunday kuchli ekan tuyg'anlar. Qanday odamlarni beqilib shayton shu o'ng tarafdan kelib olganlar shunday. Sen kishi turgan joqsinglar. Sendan darajamandan turib namozingni o'qiyotsan. Birovning aqlini juruq qilib kelib atgan joqsan. Atadinga ancha barib qo'yotsan, ichine duo qilib qo'yotsan. Bir tuyg'anlaring bilan ma'mila qilib qo'yotsan. Buna qo'shnilaring bilan iltimos qilsan. Ancha zikr qilasan, Qur'on o'qiysan. Endi biraz o'shinti sen endi Allohga salib o'ng tarafdan kelib asqiradigan tuyg'anlar. O'shaning uchun doimo bizning eng chong dushmanimizdan innahu lakum aduwwun mubin deb Alloh taolo sizlarga shayton eng chong dushmanlar dedi. Bir tuyg'anlar biz bir odamga dushman bo'lmaylik. Bir seni to'yingga kelgan odamga ta'limga dushman bo'lmaylik. Senin ardından ancha söz söylep, içine uşaklap koysa beni söz söylep, türlep geçti ağa düşman olmayla koy. Bir uçurda gelip sen kıyınçılığa düşüvatkanda, sağa gelip içine tavalılıp koygan adamga düşman olmayla koy, sen ağa düşman tutmayla koy. Senin yalgız düşmanın var. Bu yalgız düşmanın ende şeytan, ilgili kiş degen ulu uzat ötkön Egipet'te. Oşa kişinin aytkanı var, sağa dost gerek mi? Dost boluğa sağa Allah yetişti, Allah menen dost olsun, sağa yetişti deydi. Sağa eğer düşman gerekti, sağa şeytan menen nafsın yetişti deydi. İçindeki azkırvattan, seni camanlı katartvattan nafsın menen, seni günütün kanın menen bir aylanıp, senin artağamanın gelip azkırvattan, şeytanla düşman bol, oşa yetişti deydi. Sağa bayılıp gerekti, sağa kaniyet gülüp yetişti deydi bir tuğanda. Kolunda bolgan nersege kaniyet kıl. Den soğruğun var mı? Den soğruğun çok adamları var. Ey Allah'ım, şu mega dünya ölgesinde den soğruğun denilsin de akılın işlep durar. Eki butun basıp durar, eki kolun işlep durar. Dem şuğa şugur kılıp kaniyet kılgını. Kançalagan adamlar tuğanlar, men cuma sayın aytamın. Şugur akılımız işlep, meçittin adresin taap gelgende akılımız yetip, eki butu usmene basıp, usul kılmışın yerge geliyor Allah'ın aslında bir ümit kılıp oturganlar mümkünçülüğü var. Kançalagan bizden akıllı adamlar var. Eki butu basıp Kalyaska'da, uçkerge alıp tekrar bomba adam çok, üylerinde cuma çok gözü canlıra oturgan adamlar var. Bağırız onun için sağa bayılıp gerekti, sağa kaniyet gülüp yetiştir değil. Ulanmadan milyonerlere karamay, ulanmadan tepinde asabına büyülördü karamay, kımbat Lexus Toyota'larda karamay. Bir tuğanda şu basıp büyülörümüzde özün üstün Allah Teala verken bir $2.000 maşinemiz var mı, çok mu? Velosiped menen жүрүп атабызбы, жөө жүрүп атабызбы? Кудайга шүгүр деп каният кылган. Адамдардын топ жеп аткандарын карабай,
қатығанмен жауапсаң да Құдайым, şu қатығаннан болса да şu жерде ергенде, мына şu таңда иман өтіп атқанына шүкір. Ушул жерде ошо қатыған нандын дамын сезіп атқанға шүкір дейді. Көрдіңіздер бе туғандар, бұл дүниеде ушунда Алла Таала тамақтың дамын татқанға ушул жерде бір 2-3 сантиметр жер екен. Озма саласын, анан тамақтың дамы ушул жерде бір ошондон лаззат аласың. Ар жаққа киргенден кейін суу ичсеңдер тамақтан бия қойып кеткендей, суу ичсеңдер бир, ет жесеңдер бир, торт жесеңдер бир, қатқаннан жесеңдер бир екен бир туған. Көрдіңіз, бия қойғаннан сезбейді екен. Көрдіңіз, ушул жерде бір 3 сантиметрлік жер, ошо тамақтың дамын сезе тұрған орын екен. Ошо жерин иштеп атабы, тамақтың дамын сезіп атасыңбы, суу ичсең да суунун дамын сезіп атасыңбы, шүгүр келтир, каниет келтир, қандай болса да алымдарыбыз айтат, bir жеринде ушинтип туруп бир манжаны кесилип калсаң да алхамдулилла, ушу бекер менен кесилип окшойт деген адам мына чыныгы ыйманга ээ болгон адам, Кудайдын ар бир кылганына шүгүр кыла алган адам, ушул адам чыныгы ыйманга ээ болгон адам дейт. Бир туугандар, Алла субханаху ва таала жамандык берсе да Алла Таала берет, жакшылык берсе да Алла Таала берет. Биздин ыймандын шарттарынан ушул жамандык, жакшылыкты да Алла Тааладан деп билүү ыймандын шарттарынан бир туугандар. Көрдүңүздөр, кээ бир учурларда биз ушундай топтоп алган акчаларыбыздан айырылып калышыбыз мүмкүн. Кээ бирде атабыздан айырылып атабыз, жакын бир тууганыбыздан айырылып атабыз, жакын аялдарыбыздан ушундай башыбызга мусибат келип атат, башыбызга кыйынчылык келип турган учурларда дагы ас-сабру инда садакати лула деп пайгамбарыбыз сабырдуулук кайсы учурда сабырдуулук болот, ошо кыйынчылыкты, ошо баланы, ошо башына келген кайгыны эң биринчи уккандагы сабырдуулук. Андан кийин күн өткөндө ал деген времяны чектеп коёбуздар. Көрдүңүздөр, убакыт алдарылап коет, андан кийинки сабырдуулукту любой сабырдуулук кылат. Чыныгы ыймандуу адам, башына келгенде дароо сабыр кылган адам, дара алхамдулилла, Кудайга шүгүр, Кудайды эгилсаң шүгүр, Алла Таала мени ыймандан ажыратпа, мени туура жолумдан ажыратпа, калганынын баарына шүгүр дей алган адам, урматтуу турган ошо сабырдуулук болот. Илгери бир аалымды ушинтип зындандарга камап, түрмөлөргө камап, 20 канча жыл ушундай азаптарды чеккенде, ошо азапты чектирген адам кирип бир күнү ушинтип эси ооп бечаранын стенанын жөнүнө отуруп калганда айыласы кетип калды окшойт деп уу берип ушунда кыйнашкан экен. Тагдырла улуу заттардын башкарына улуу дагы ушунда кыйынчылыктар келет. Урматтуу пайгамбарларга эң кыйынчылыктардын көбү келген, ыйманга жараша кыйынчылыктар келет. Анткени бул дүнүйө бул момундардын жыргай турган дүнүйөсү эмес, бул дүнүйө имтихан дүнүйөсү. Ошол акырын ушинтип алы кетип калганда бар кыйнаган адам келип туруп, эй абалың кандай деп табагың кандай сүйүнгөн экен. Ошондо алым алхамдулиллахи ала кулли хал иллал куфри ва далал. Мен Алла Таала мага жазып койгон тагдырдын бардыгына алхамдулилла, бардыгына шүгүр. Бирок эки нерсеге шүгүр дей албайм. Биринчиси ыймандан ажырап калганга шүгүр дей албайм. Экинчиси сиротул мустаким болгон, Алла Тааланын туз жолунан адашып, Алланы таппай адашып калган жолго түшүп калсам, ошого гана шүгүр дей албайм. Калган абалдын бардыгына шүгүр деген экен. Ыйман болдуңуздар. Канча жылдар кыйналган инсандын, бизге кичине нерсе келсе, Аллага шикаят, мен эмне үчүн кылдым, эмне үчүн муну берди деген нерсе жүрөгүбүзгө кирип алат. Бир туугандар, дайыма ыйман менен бололу. Жакшылык, жамандыкты Алла Тааладан билип, Алла Таалага каниет кылганга аракет кылалы. Сага байлык керек болсо, сага каниет көрсөтүү дейт. Анан урматтуу бир тууган, сага үлгү керек болсо, бардыгыбыз бул дүйнөдө үлгү менен жашайт экенбиз. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Адам баласы үлгү менен, адам баласы бирөөнү көрүп тарбияланып, бир жолду көрүп ошону ичип жашаган табияты болгондугу үчүн Алла Таала пайгамбарды жаратып, пайгамбарды ичкилер. Адашпайсыңар. Ушу пайгамбардын жолу менен кете турган болсо, бейиштин жолуна барасыңар. Пайгамбардын жолу менин ыраазылыгыма алып барат. Пайгамбарды ичкилерсиңер, бейишкеги менин жаманымды көрөсүңөр деп Алла Таала пайгамбарды жаратып койгон. Алла субханаху ва таала силер үчүн пайгамбарларга улуу үлгүлөр бар дейт.
үлгү керек болсо урматтуу бир тууган үлгүнүн да чоң мемлекет үлгүнүн чоңу өлүм силерге жетиштүү. Кечеки бир класста окуп бир партада тентек кылып бири-бириңди ручка менен бетиңе чийип жүргөн классташың урматтабы өзүңдүн эсиңе кел урматтуу бир тууган эртең дагы ушул табыттын үстүндө жатамын ушул кийген кийимди мен дагы киемин ушул кирген үйгө мен да келемин дейт. Алымдар айтат бул дүйнөдө бир туугандар үйлөрдү салбатабыз асабияттарды салбатабыз чоң үйлөргө батпай эмнелерди кылбатабыз бир башыбызга канчалаган үйлөрдү алгандар бар. Бир тууганда кандай үй салсаң сал Бишкекти бүт сатып ал бир тууган Москваны сатып ал бирок акыркы үйүңдү унутпа дейт. Акыркы үйүң каяка барасың ошо көрдүн истине эң коркунучтуу жер бул пайгамбарыбыз айткан көрдөн да коркунучтуу жер көрбөдүм мүрзөдөн да коркунучтуу жер көрбөдүм дейт. Эртең ошо жерге барасың акыркы үйүң сен байсыңбы сен кедейсиңби сен таланттуусуңбу сен талантсызсыңбы сен күчтүүсүңбү сен алсызсыңбы бардыгыбыз бара турган жер ошо жердин астындагы 2 метр чуңкурга барасың. Ошо үйүңдү акыркы үйүңдү унутпа. Кандай кийим кийсең кийин эмне деген брендтерди кийин эмне деген акчаларга сатып ал кандай кийим кийсең кийин бирок акыркы кийимиңди унутпа дейт урматтуу бир тууган. Акыркы кийимиңде эгер насип боло турган болсо бир 5 метрлик ошо кепиндин материалынан да арзан материал болбойт. Мына Мадина базарга баргылачы кепиндин материалынын метри 1 сом турат. Көрдүңбү сенин кадырың 500 сом ошону гана кийесиң. Аны да кийбешиң керек бирок Алланын астына кеткенде абалаты жабырып кетсин деп ошо менен урап коюшат кепин кылып. Акыркы кийимиңди унутпа дейт урматтуу бир тууган. Сен бул дүйнөдө кандай машина айдасаң айда мейли Lexus айдайсыңбы мейли самолет айдайсыңбы вертолет айдайсыңбы түрүн айда бирок акыркы түшөрүн унаанды унутпа. Акыркы түшкөн унаан кайсы бир табыт урматтуу күндө сага Lexus деген табыт жок Toyota деген табыт жок урматтуу бир тууган. Бардыгы көчөдөгү сен теңсинбей жүргөн көчөдө калган адам жаткан кече аны көтөрүп барган табытка сени ошко салып эле көтөрүп барат. Сени жумая өзүнчө бир табыт жасабайт бир тууган. Акыркы унаанды унутпа дейт. Ошон үчүн бир туугандар бул дүйнөдөгү өлүм адамдын өлүмү сага үлгү болсун деген. Бардыгыбыз келиңиздер эми ушундай ыйманыбыз менен эсептешели дагы. Бул дүйнөдө мен шайтандын азгыруусуна кирбейди. Мен иши түргөн жокмунго, мен жашынакай жүрөм, арак ичкен жокмунго, ата-энени сыздаткан жокмунго, мен бирөөнү муурдаткан жокмунго, аферист болуп адамдарды кыйгашып болгон жокмунго деп адам өзү алдайт экен. Бирок аларды кылган жокпуз, Кудайым кылдыртпасын деп туугандар. Ыйманын кылдырткан жокпуз. Бирок бардык адамдардын бардыгыбыздын бир мушкилабыз бар экен, түшүп калган бул эмне дегенде бардыгыбыз ысырапка түшөт экенбиз. Ысырапты ушундай кылып калдык. Илгери бир пальтоого деле ошону өп жыттап 10 жылдап кийет, 10 сезон кийет. Мына бул аксакалдардан суралачы. Азыр көрдүңүздөр бир башына үстүнө кийим алган, үстүнө акчаларды ушундай ысырап кылган, көчөлөрдө жөнүнө чачып ийген, үйүндө тамак ичкиси калбай калган, кафеден кафе кыдырган. Азыр мына Бишкекте факт боюнча айталы 1000 деген ресторандар бар, 1000 деген банкет тосо турган, күнүнө 500 киши тосо турган. Ошонун 3 айлап, 4 айлап заңды тартып, той бере тургандар очередь таппай жүрүшөт. Көрдүңүздөр адамдар. Жөнөкөй кафелер ушу түнү күн тынбайт. Адамдар үйүнөн тамак ичпестен ушундай нерселерде көчөлөрдө басып калган учурларда жашап атабыз. Бирок ысырап ойлобойлу, ысырап бир гана акча пулда экен, кийимде экен дебейди. Ысырап убакыттын дагы ысырап урматтуу бир тууган. Убакытты Алла Таала эң кымбат нерсе бул өмүр. Адамдын убактыбызды ысырап кылат экенбиз. Ден соолугубузду ысырап кылат экенбиз. Сүйлөгөн сөзүбүздү ысырап кылат экенбиз. Бир туугандар убакыттарыбыз түрлүү нерсе, жашообуздун бардык кыймыл аракеттери. Муну алымдар айталат. Ысырап деген эмне дегенде мужавазатул хадди фи кулли фи'лин ва кавлин. Bir чектен ашып кетүү. Алла Таала чек кылып берген. Жашоону сен ойной бер деп жашатып койгон эмес. Каалаганыңды кылып туруп, каалаган нерсеңди жей бер деп жараткан эмес. Алла Таала жаратып туруп чек койгон, шарият түзүп берген урматтуу бир тууган. Карасаңыз, ошо чектен чыгып кетүү дейт. Ар бир кылган ишинде чектен чыгуу, ар бир сүйлөгөн сөзүндө чектен чыгууну
muну ысырап деп коебуз деген. Бир туугандар, биздин башыбызга түшкөн түйшүк бул ысырап болду. Келиңиздер, баарыбыз мусулманча жашайлыбы, мусулманча аракет кылалы. Кур'ан-ы Каримде мубаддилин дейт, бир нерсени ашыкча эле туура эмес жолго жумшагандарды табдир деп коет. Кур'ан-ы Каримде иннал мубаддилина кану ихвана шаятин ва кана шайтану би раббихи кафура. Ошондой табдир кылгандар, мал дүниелерин туура эмес эле ар жерге иштетип, ушу асмандан таап алгандай, комбайндай чаап алгандай иштете бергендер, оңду солду иштете бергендер, адамды адал өзүм таптым да, менин өзүмдүн акмагым да дейт экен. Карасаңыз, ошентип иштете бергендер бул шайтандын бир туугандары дейт. А шайтан ким? Шайтан өзүнүн кудайына кафирлик кылган, өзүнүн кудайына надандык кылган, өзүнүн кудайына жалганчылык кылган, ошондой Алла Тааланын жараткан нерсеси. Эгер шайтанга бир тууган болом десең, ошондой дейт. Көрдүңүзбү, Исрафтын аягына чыгып кеткен, Исрафтан да ары өтүп кеткендерди шайтандын бир туугандары деген. Ысраф бул тамак ашта, ден соолукта кылган иш аракетте убакытта болот экен. Убакыттарыбызды бир туугандар, келиңиздер, өзүбүз мусулман катары убакыттарыбызды тактайлы. Илгери алыптарыбыз бири-бири менен убакытты ушундай пайдаланган экен. Пешин намаз убакытта башка бул жерлерде жолугалы, асырда бир жерде жолугалы деп туруп намаздын убактылары менен сүйлөшкөн. Азыркы көрүп атпайбызбы? Түн ичинде уктабай, карасаңыздар, соткаларма балдарыбыздар бизге аманат кылмактуу бир тууган. Балдардын убакыттарын ысырап кылбайлы. Эң чоң байлык бизге өмүр, өзүбүздүн өмүрүбүздү ысырап кылбайлы. Экинчиден Алла Таала бизге бала чаканы берип атабы бир туугандар. Баланы жөн эле сен 3 килограмм ет алып келип, дагы бир 2 килограмм сөөк алып келип, аягыңа чарага коюп бала жасап алган жоксуң. Алла Таала берип атат. Канчалаган инсандар жүрөт, бала боло албай, 10 жыл, 20 жыл бала көрбөдүм, бала жылдын жыттабадым деген инсандар бар. Үйүндө 4төн баштан бала жүрөбү? Акысын белгилиң, убагында тарбиялагын, бала тарбиячысыларынын бала тарбиялаган алымдар ушундай дейт. Анын 1 жаштагы тарбиясы бар, 3 жаштагы тарбиясы бар, 7 жаш, 10 жаш, 15 жаш. Бир тууган ошо өз убагында тарбиялабасаң, 10 жашында сен 1 жашындагы тарбияны бере албайсың. Убакыт өттү. Бир туугандар, эртең башыңа балия кыласың. Азыр соткаларды карматып, кымбат ноутбуктарды карматып туруп, ар бир комнатага киргизип коюп атабыз. Бир туугандар, ошол нерселерди алымдарыбыз айтат. Көрдүңүздөр, ошентип оюн менен коюп койгон балдарыбыз бир алым айткан экен. Китеп кармабаган кол келечекте түйшүк кармайт, келечекте проблема кармайт, келечекте мүшкүл кармайт колуна деген экен. Балдарыбызда ошондой мүшкүлдүү болсун, келечекте мүшкүл тартсын, келечекте барып туруп, ошондой бир кедейликте калсын дей турган болсо, сотко карматып коюп бир турганда. Сотко карматканда ошо 7 жашар баланы ошону чыгарып атат дейсизби? Мультфильм көрүп отурат. Кечке чейин ошого көндүрүп атабыз балдарыбызды. Ушундай ысыраптардан дагы алыс бололу деп тургандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тазулу кадама абдин йаумал киямати хатта юс'ала ан умрихи фима афнаху ва ан илмихи фима фа'ала фиhi ва ан малихи мин айна иктасабаху ва фима анфaqahu ва ан жисмихи фима абlahu." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнү бардыгыбыз Алланын астына барабыз. Бир адамдын кадамы ордунан жылбай турат деген. Ордунан жылдырбай коет. 4 нерсеге жооп бермейинче. Биринчиси өмүрүнө жооп бермейинче, өмүрүңдү эмнеге иштеттиң? Өмүрүңдү киного иштеттиңби? Өмүрүңдү бузукулукка иштеттиңби? Өмүрүңдө досторуңду чогултуп алып карта ойногонго иштеттиңби? Өмүрүңдө кыйнаттыкача бильярд ойногонго иштеттиңби? Өмүрүңдө күнүнө баяга түшкөнгө иштеттиңби? Азыркы ооруларды айтып атам бир туугандар. Өмүрүңдө казино ойногонго иштеттиңби? Ушундан сурамайынча, же өмүрүңдү Аллага ибадат кылганга иштеттиңби? Бир туугандарыңа мамиле кылганга иштеттиңби? Үй-бүлөңдү ак ырысты менен бакканга иштеттиңби? Балаңды тарбия кылганга иштеттиңби? Адамдарга илим үйрөткөнгө иштеттиңби? Өзүң илим үйрөнгөнгө иштеттиңби?
ошо өмүрүңдөн суралмайынча кадамың ордунан жылбай, кадамың ошо каккан газыктай ошо ордунан кыймылдай албай турат. Азыр мына эшиктен чыгабыз деп туруп, чыгам деп бутуң иштебечи, ушул жерде кандай кыйналасың? Урматтуу бир тууган, кыямат күнү кадамы кыймылдабай турат. Ушул нерселерден суралмайынча, биринчи өмүрүбүз, убакыттарыбызга ээ бололу. Экинчи, алган илимибиз бар. Сөзсүз эле илим десе, диний илим башка деп түшүнбөйлү. Араларыбызда юристтер бар, экономисттер отурат, финансисттер отурат, түр-түркүн электриктер отурат, сварщиктер отурат, бардыгы илим, урматтуу математиктер, физиктер отурат, бардыгы Аллахтын жараткан илимдери. Ошо илимиңди туура жолго иштете алдыңбы? Же туура эмес жолго иштеттиңби? Илимдери менен иштетип туруп, ошо илимдери менен ушинтип ойнонуп туруп арактарды ойлоп чыккандар бар, Кудай сактасын. Адамдардын баардыгын буза турган нерсе, илими менен ойлонуп турупчу, атомный бомбаларды ойлоп чыккандар бар. Илими менен ойлоп туруп, андай илимден да суралат. Урматтуу бир тууган, илимди да Алла Таала берет, эмнеге иштеттиңдер? Бирок илимиң менен адамдарды оңдодуңбу? Адамдарга билим бердиңби? Илимиң менен үлгүлүү жашадыңбы? Мындан суралмайынча кадамың ордунан жылбайт дейт. Үчүнчү нерсеси мин айна иктасабаху ва фима анфакаху. Эми урматтуу бир туугандар, көрдүңүздөр, мал дүниеден эки түрлүү суроо болот деген. Аны кайдан таптың? Маңдай тегин менен, эмгегиң менен таптыңбы же бирөөнүкүн урдадыңбы? Бирөөнү тижайт эттиңби? Азыр Кыргызстанда, Бишкекте өзгөчө ушундай болуп калды. Бир бизнесмен балдар келип айтат, адамдарга азыр акча берип кетер болуп калды. 90% алдамчы болуп кетти дейт. Урматтуу туугандар, Кудайдан корколу. Бирөөнү алдасаң, мен бир бизнесмен бала кийин ооруп калып туруп, тооба кылып, ушул жаныма келип ыйлады. Аябай чоң оорулар менен ооруду. Акчаларын миллиондогон долларларын алдатып ийди. Ушул Алла Таала мен көзүм менен көрдүм дейт. 10-15 жылда 5000 деген кишилерди алдап, ар кандай товарларды алдап сатып отуруп, ушу топтогон акчамды бир 15 жылдан кийин Алла Таала бир эле кишиге алдатып ийдим дейт. Ошондо мен 5000 кишиден алдаган элем ошондо. Бир эле кишиге алдатып жибердим. Андан кийин ошонун артынан барып туруп инсульт болдум, көрдүңүз, ден соолукту калтырдым дейт. Адамдын каргышы алыс таппайт экен деп өзү айтып берет, көрдүңүз. 15 жыл жыргамыш еттим, адамдардан акча табылмыш еттим, көчөлөргө өзүмдүн денемди кандырыш үчүн, нафсимди кандырыш үчүн ар кандай нерселерди кылдым. Арак иштим, лаззат, казино ойнодум, ар кандай кылдым. Бирок бир аферистке жолуктум дагы, ошо 5000 деген кишиден алдаган нерсемди бир кишиге алдатып ийип, жүрөгүм бармай инсульт болдум дейт. Эми мына эч нерсем жок көчөдө кагызмын. Ушул жерлердеги мечиттерде ыйлап бечара, тооба, Кудайым тообасын кабыл кылсын. Тауба насуха дейт, чырыгы тооба. Кудайым кечирсе болду. Мындан кийин мен практика жүзүндө ал кишини алдаган эмне болот? Ак эмгексиз тапкан акча эмне болот? Арам эмне болот? Көзүм менен көрдүм дейт. Урматтуу тууган, биз көзүбүз менен көрө электе, ал ыйманыбыз менен ишенип, акылыбыз менен ошого акылыбызды жүргүзүп, арам нерсеге кыспай, арам нерсе тешип чыгат бир жеринен. Сенден тешет, же балаңан тешет, же ден соолугуңан тешет, же бир тууганыңан тешет, же бир кайгы алып келет, жүрөгүң тынчыбайт. Бир тууган ошон үчүн адал жолдо жашайлы. Ошон үчүн тапкан акчабыз каяктан таптык, каяка жумшадың, аны тапканыңго таптың, мейли, адалдан таптың, көчөдө грузчик болуп таптың, соода бизнес кылып таптың. Аны каяка жумшаганыңа да жооп бересиң. Адамдарды бузуш үчүн жооп берип жумшап атасыңбы? Адамдарды келечекке ушундай арап берип, мактанып, үй салып, ушинтип адамдарды көрсөтүп, ушундай мактанышка кирип атасыңбы? Ага да жооп бересиң. Бул нерседен Алла Таала акчаны каяка иштетиштен ыраазы болууга канчалаган хадистер, канчалаган китептер турат. Ошону баардыгыбыз окуп алалы. Арам нерселерге барбайлы. Экинчи, акыркысы могу денеси барго. Денесин кантип иштетти, каяка жумшады, анын күчүн каяка жумшады, ошондон суралмайынча. Денебиз бар, келип сежде кылып атабызбы? Же бирөөнү ургулап атабызбы? Барып туруп бирөөгө зомбулук кылып атабызбы? Акылыбыз бар, келип Куран жактап, илим окуп атабызбы? Же болбосо ошо акылыбыз менен адамдарды ар кандай кылып сүйлөп, адамдардын арасына чагымчылык салып атабызбы? Адамдарды уруштуруп атабызбы? Бир ойлонуп көрөлү. Ушунун баардыгы исрап. Алла Таала берген турган турпаттарыбызды исрап кылбайлы. Урматтуу бир тууган, жашоонун баардык бурчуна
burçuna israf деген нәрсе bir ele mal ovqatda емес, жашоонун бардыгына, турган турпатынын бардыгына israf кирип кетет. Бирок israf кирбеген нәрсе эмне? Жакшылык жолдо кайрымдуулук кылган israf эмес. La khayra fil israf wa la israfa fil khayr deydi. İsrafta жакшылык жок, israf кылууда жакшылык жок. Бирок жакшылык иштерге иштете турган болсоң, кайрымдуулук, жетим-кесирге, менчик салууга, жол салууга, көчөлөрдү оңдоого, адамдарга жардам берүүгө, кайрымдуулукка иштеткенде анда israf жок. Анда israf болбойт. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн тапкан дүнүйүбүздү да жакшылыкка иштетели. Илгери бир аял, илгерки тетип оң кылым мурун айткан, оң кылым мурунку окуяны айтса адамдар аргандай ойлонот. Күнүбүздөгү окуя мындан бир 20 жыл мурун азыр да адамдар жыртык кийимди кийбей калды, Кудайга шүгүр. Бирок бир аял ушундай айылдын лидери келди. Мен барганда тойго мени сүйлөйт элем, чогулушта мени сөйлөйт элем. Анан бир чапаным бар эле, аябай жакшы көргөн. Бир күнү сандыкка салып койду. Бир күнү той болот деп алсам, могу жерин чычкан жеп коюптур dedi. Анан баягы жерде келип туруп жамадым. Бирок жамаатчыны адамдардын арасында кийип барып айылбайынчы дедим дагы бир кем барга берип койдум dedi. Ошо күнү түш көрдүм. Түшүмдө мен тозокко түшүп калыпмын. Тозоктун отурушунда каптап келатат. Баягы чапаным келип туруп мени үстүмө жабылып, тозоктун отунан коргоп калды. Бир гана баягы чычкан жер жамаатчы баягы жыртык жеринен гана оттор кирип атты. Ошондо тердеп тургап ойгондум дагы, сездим. Эми мен бүтүн пальтолорумду дагы, бүтүн чапандарымды да садака кылып коеюнчу. Тозок отунун тозок экен деп сездим деп. Бир туугандар келиңиздер. Азыр бу эми жыртыктуу киши деле албай калды. Колубуздан келишинче элге жардам берүүгө аракет кылам. Ар бирибиз ушундай ниет кылалычы. Мен да бир жетим кесип табайынчы. Бир жетим бир мен мал алайынчы бар. Ошону карайынчы. Бир колунан келбеген адамдарга барып жардам берейинчи. Бир бөйрөгүн алмаштырам деп байкуштар ушул жерлерде чуркап жүрөт. 40 миң, 50 миң доллар Германияда, Кореяда алмаштырат экен. Ошолорду таап жардам берейинчи. Мен ушу тозоготунан кутулуш үчүн ушуну кылайынчы деп. Ошол аялга айтат, менин чоң атам айтча деп, молдо кишилер. Балам сен Кудай жолуна садака кылгын, Кудай жолуна берген ахиретке бергенин өзүңө бергенин деген сөз эле. Ошону эми түшүндүм дейт. Ушу сөздү 50 жыл мурун чоң атаман келем, жаш бала кезинде энелер айтат деп койчу. Бирок жанагы түшүм ушу нерсени түшүндүрдү дейт тууган. Биздин бергенибиз ахиретке бергенибиз, ахиретке бергенин өзүңө бергенин деп тууган. Өзүңө ахиретке деген учуп кетпей, бул дүйнөдө учуп кетиши мүмкүн деп тууган. Бирок ахирет учпай, анан бергенден кийин деп тууган, кечке чейин берген нерсебизди милдет кылбайлы. Силер ла тутиру садакатикум бил манни ва лаза дейт Куранда. Ey момундар, силер берген садакаңарды милдет кылып, ырза кылып, сага мен берген, сени мен адам кылам деп айтып, ошо садакаңарды бузуп таштап алгыла, жок кылып таштап алгыла дейт. Бир туугандар, бердик унутат, берген нерсени унутуп кал. Ошо садака болот. Аны кечке чейин эстеп, ой мен кылып койдум элем, мен бул жолду салып койдум элем, мен тротуарга монда бир тачки шагыл алып келип түшүп койдум элем деп өмүр бою айта берсең, анын баардыгы күнөө болуп калышы мүмкүн. Кудайым иншалла ысырафтан сактаган болсун, баардыгыбыздын жүрөгүбүздү мээримдүү кылсын, эл жерибизге тынччылык, аманчылык берсин. Алла таала баардыгыбызды колдосун.